نمبر 8 ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو. کون کتنا کما رہا ہے، کس کے گھر میں کیا کھانا پک رہا ہے، کس کے گھر میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی ٹینشن رہتی ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، تہمے نہ لگے رہا کرو. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے کمرے میں تاک جھانک کر رہے ہیں. آپ نے فوراً ڈانٹا. آپ نے کہا اگر کوئی کسی کے کمرے میں تاک جھانک کرے اور وہ پتھر مار کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے بغیر اجازت کسی کے گھر پہ دروازے پہ جا کے تاک جھانک کرنا. بخاری کے حدیث میں آپ نے فرمایا من استمع الى قوم وهم له كارهون صف في اذنيه الآنق يوم القیامہ. کسی دوسرے کی بات بغیر اجازت کے سننے والے کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا. پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا اس کے کان میں، کیونکہ دوسروں کی بات سنتا تھا بغیر اجازت. بغیر اجازت آپ کال ریکارڈنگ کرتے ہیں، غلط ہے. بغیر اجازت کسی کا موبائل چیک کرتے ہیں، غلط ہے. بغیر اجازت کسی کی تصویریں دیکھتے ہیں، غلط ہے. جاسوسی کی تمام شکلیں میرے بھائیوں غلط ہے، اور اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا. اس کے بعد نمبر 9 ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اے ایمان والو خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب کی غیر موجودگی میں آپ برائی کر رہے ہیں. عبدالغفار صاحب سامنے کریں گے تو یہ تو بہتان ہے. پیچھے کر رہے ہیں، میں موجود نہیں ہوں اور آپ میری برائی کر رہے ہیں. وہ برائی اگر میرے اندر موجود ہے تب بھی وہ غیبت ہے، اور برائی اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے. جب مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے اس کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے سمجھو اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے. میری مائیں بہنیں خاص طور سے اس پر توجہ دیں. غیبت آج ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے. جو غیبت کرے گا کسی کو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں لائے ہو، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور مسلمانوں کی عزت پر حملہ نہ کیا کرو. جو کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑے گا یفضحہ فی بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو اپمانت کرے گا، اس کو انسلٹڈ کرے گا. اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے کل کوئی آپ کی غیبت کرے گا. کسی کی عزت آپ اچھالیں گے کل کوئی آپ کی عزت اچھالے گا. تو غیبت مت کرو. اب یہ 9 چیزیں ہو گئی. ہمارے شیخ نور محمد خاطر صاحب بنگالی وقت بھی تشریف لا چکے ہیں. آخری چیز 10ویں چیز میں بیان کر کے بات کریں گے. یہ 10 چیزیں ہیں. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، قرآن کھولیے 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 سے لے کر کے 13 تک. اطمینان سے بیٹھ کر کے آپ یہ تقریر آپ نے سنی ہے، لیکن گھر جا کے آپ اطمینان سے ایک بار خود بھی اسٹڈی کر لیجئے اور دیکھیے کہ اس کے اندر جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں وہ چیز ہمارے اندر. 10ویں چیز کیا ہے؟ برادری بات. میں انصاری ہوں، میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، میں شیر صاحب آبادی ہوں. ٹھیک ہے بھائی، تم ہو شیر صاحب آبادی، تم ہو انصاری، تم ہو شیخ، تم برادری، تم اپنی برادری پر ٹھیک ہے، تمہیں خوشی ہے اپنی برادری پر تم ناز کرتے تو وہ بھی ٹھیک ہے. مگر کسی دوسری برادری کو حقیر سمجھنا اور یہ سوچنا کہ صاحب میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے اتم ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، I am better than him، یہ غلط ہے. کوئی برادری کی بنیاد پر اونچا اٹھنا چاہیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو تم سب ایک ماتا پتا کی، ایک آدم کی، ایک حوا کی اولاد ہو. تمہاری برادریاں ہم نے بنائی، تمہارے قبیلے ہم نے بنائے، لتعارفوا تاکہ پہچان بن جائے. یہ شیر صاحب آبادی ہے، یہ شیخ ہے، یہ انصاری ہے، یہ فلاں یہ فلاں ہے. یہ پہچان کے لیے بنایا تھا، یہ تکبر کرنے کے لیے، اہنکار کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا. بہار میں ایک جگہ ہے دربھنگا کے قریب میں، گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں. وہاں باقاعدہ
गांव के बीच में दीवार खड़ी है, इस रास्ते से अंसारी जाएंगे, इस रास्ते से शेख जाएंगे। ये शर्म की बात नहीं है। अभी मैं यूपी के अंदर एक जगह गया, वहां लोगों ने बताया कि मौलवी साहब यहाँ सब मुसलमान हैं, लेकिन बिरादरीवाद इतना है, कुरैशियों की मस्जिद अलग है, नाई बिरादरी की मस्जिद अलग है, खान बिरादरी की मस्जिद अलग है, अंसारी बिरादरी की मस्जिद अलग है, मस्जिदों में भी बंटवारे हो गए। आज इस्लाम को हमने खुद नुकसान पहुंचाया है। इस भारत की सरजमीन पर आज अगर करोड़ों मुसलमान हैं, तो आप कभी इतिहास उठा के देखिए, भारत में मुसलमान कैसे पैदा हुए, इस्लाम कैसे आया। जब अरब से लोग बिजनेस करने यहाँ के भारत के बंदरगाह पर और समंदर के रास्ते यहाँ के साहिल पर उतरे, तो भारत में बहुत छूत थी। भारत में ऊंची बिरादरी के जो गैर मुस्लिम थे, नीची बिरादरी के गैर मुस्लिम को अपने उनके शरीर को अपने शरीर से टच होने नहीं देते थे, अपनी चारपाई पर उनको बैठने नहीं देते थे, उनके पानी पीने का गिलास अलग था, उनका खाना खाने का बर्तन अलग था। जब मुसलमान यहाँ आए, उन्होंने कहा कलमा पढ़ दो, इस्लाम ले आओ, कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं, कोई किसी के गिलास से पानी पी सकता है। जब इस्लाम की मुसावात और इस्लाम की एकता का संदेश उन्होंने दिया, तो लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मगर अफसोस, आज उसी इस्लाम का मानने वाला बिरादरीवाद के चक्कर में पड़ा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, कभी हज करने चले जाओ, उम्रा करने चले जाओ। अफ्रीका का काला है, अफ्रीका का गोरा है, इंडिया पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला है, नेपाल का नेपाली बोलने वाला, बंगाल का बंगला बोलने वाला, जुबानें अलग हैं, कल्चर अलग है, रंगो नस्ल अलग है, सबकी जबान पर बस एक अल्लाह की तकबीर के कलमा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, बस यही कलमात उनकी जबान पर जारी है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, बंदो मुहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो मेरे भाइयों, ये इत्तेहाद की तालीम और इंसानी मसावात की तालीम यहाँ अल्लाह ताला ने दी। ये 10वां पैगाम है अल्लाह का। ये 10 चीजें अगर हम इस पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे और खानदानों में जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये कुछ सवालात आए हैं। ये भारत देश में भिन्न भिन्न जाति के लोगों का निवास होता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को आतंकी एवं टेररिज्म बोला जाता है। विशेषकर बताएं, जबकि देश में आज़ादी ने दिन मुस्लिम या मुसलमान आज़ादी का हकीकी सहयोगी है, फिर भी इतना कमजोरी एवं इनका आदर्श कम क्यों है? डॉक्टर महफूज आलम साहब का ये सवाल है। देखिए, ये मैं समझता हूं कि इस सवाल को हमें गैर मुस्लिमों को समझाने की जरूरत है। इस्लाम का आतंक के साथ क्या ताल्लुक है? मैं अगर कुरान की वो आयतें आपको पढ़ के सुनाऊं जिसमें अल्लाह ताला ने एक निर्दोष की हत्या करने को पूरी मानवता का की हत्या बताया है। जो कुरान ये कह रहा है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तलन नास जमिया, एक इंसान की हत्या करना, एक निर्दोष को कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। वो इस्लाम आतंकवाद की तालीम कैसे दे सकता है? हमारे नबी जंग के मैदान में कहते हैं किसी बूढ़े को कत्ल मत करो, किसी बच्चे को कत्ल मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो। भाई जंग के मैदान में कौन तालीम देता है? जंग के मैदान में तो मारो काटो की बात होती है। मेरे नबी ने जंग के मैदान के भी प्रिंसिपल्स बताए, उसूल बताए हैं। इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं। मगर असल मामला ये है कि अब हम और आप नाम के मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब गोश्त खाने वाला, मुसलमान को मतलब टोपी लगाने वाला। हम प्रैक्टिकली मुसलमान अगर होते और हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, हमारा सलूक अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अगर इस्लामी होता, तो शायद ये हालात ना होते। हम कट गए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से बिल्कुल कट गए और हमारा जो कल्चर है वो पूरा बिल्कुल गैर इस्लामी हो गया। इसलिए आज ये माहौल पैदा हुआ है। माहौल अब भी सही हो सकता है, हम प्रैक्टिकल मुसलमान बन जाए, इंशाअल्लाह मसाइल हल हो सकते हैं। तो बहरहाल ये 10 बातें सूरह हुजरात की रोशनी में मैंने जो बयान की है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से आप समझ लीजिए। पहली चीज ये है कि आप बिला तहकीक के कोई बात आगे ना बढ़ाएं, तहकीक कर ले, जांच कर ले। दूसरी बात ये थी कि अगर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया तो सुलह करा जाए। तीसरी चीज ये थी कि इंसाफ से काम लें। चौथी चीज ये थी कि खबरदार किसी का मजाक ना उड़ाए। 5वीं चीज ये थी कि किसी के ऊपर ताना ना मारे। 6ठी चीज ये थी कि किसी को बुरे लक़ब और बुरे नाम से, बुरी उपाधि से याद न करें। 7वीं चीज ये थी कि किसी के साथ बदगुमानी न करें। 8वीं चीज ये है किसी की जासूसी न करें।
9ਵੀं चीज ये किसी की गीबत न करे, और 10वीं चीज ये सब आदम और हव्वा की औलाद है। रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर कोई अपने आप को ऊंचा न समझे। अल्लाह के ऊंचा वही है जिसके अंदर अल्लाह ताला का तकवा और डर है। ये 10 बातें हैं, इनको हम अपना लें, इंशाअल्लाह हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इन 10 चीजों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे घरों में, खानदानों में जहां जो भी झगड़े हैं सबको खत्म फरमा दे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।